नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। बंगोपसागर में घूर्णिबलय 4 जिले में प्रबल बर्षिब। पूर्व केन्द्र बंगोपसागर अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होती। यार लघुचाप रूप नहीं एपर्यंत भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर स्पष्ट जनाकरी। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक डॉक्टर मनोरंजन महांती कहते दक्षिण और पश्चिम मौसम वायु सक्रिय जो राज्यर विभिन्न अंचल में हालुकार धरण वर्षा होउछि। आगको मौसम आहुरी सक्रिय होगा संभावना थिबा जोगु आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा होइपारे। परवर्ती खबर 53 वर्ष पर रथयात्रार दुर्लभ संजोग जानतु एथर कौन रही खास घटना। माने कालिया साहतु देखा पुरी धाई आसती। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष 7 जुलाई रे महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा उत्सव पालन करा। एथर रथयात्रा रे पूर्व दिन अर्थात आज एक दुर्लभ संजोग सृष्टि होइछि। एही संजोग 53 वर्ष पर गठित होइछि। आसंतु जानिबा कौन रही दुर्बल संजोग। प्रतिवर्ष आषाढ़ मासरे शुक्ल पक्ष द्वितीय तीर्थरे जगन्नाथ रथयात्रा आरंभ होता है। एथर तीर्थ 7 जुलाई रविवार दिन पड़ुछि। हेले एथर चतुर्थ तीर्थरे क्षय हेब कारण शुक्ल पक्ष दिन काम हेउछि। एही कथा को ध्यान रखी रथयात्रा गोटे दिन पूर्व करा परंपरा भी 7 जुलाई रे पूर्ण करा। परवर्ती खबर एथर मागणारे मिलिबो सिलाई मेसिन। एही दिन को वितरण आरंभ। गरीब जनसाधारण केंद्र सरकार अनेक योजना आरंभ करछंती। केतक योजना अधीन रे सरकार सीधासलख लोकों को साहाय्य जोगाउछंती। एभली एक योजना माध्यम रे लोकों को मागणारे सिलाई मेसिन सह आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर 2टी बैंक रो लाइसेंस रद्द करा जाइछि। आरबीआई जमा अर्थ को नहीं लक्ष लक्ष ग्राहक एबे चिंतारे। अनेक समय रे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किछि बैंक उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय थाए। सेथिपई केंद्र बैंक किछि बैंक रो लाइसेंस रद्द करिबा पई सहित आउ किछि बैंक उपरे जरिमाना लागू कर जाय थाए। तबे एहा मध्यरे 3टी बैंक उपरे केंद्र बैंक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। आरबीआई सूचना मुताबक उत्तर प्रदेशर वाराणसी स्थित बनारसर मर्साटाइल समायन बैंक रो लाइसेंस रद्द करा जायथिबा बेले बैंक रो खराब आर्थिक स्थिति कारणरू एही पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। गत 4 तारिख ठारू एही बैंक कारोबार बंद होईछि। परवर्ती खबर धोखा देबार भयंकर परिणति। विवाह पई मना करबाकू प्रेमिकर जवान काटिदेले डाक्टराणी प्रेमिका। जानतु पूरा घटना कौन रहितला। विवाहर प्रतिश्रुति देई किंतु प्रेमिक जनक बाहागर दिन बाहा हेबाकू न आसीबारु प्रेमिका जनकर प्रेमिकों सह किछि करी जहा जानिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। तेबे एभली एक घटना देखा मिली बिहार रो चापरा जिलार मधुरा अंचल में। सूचना अनुसार प्रेमिकों नाम हेउछि बेद प्रकाश। बेद मठर वार्ड और बार काउंसिलर अटंती एवं तांको प्रेमिक जनक एक डाक्टर अटंती। तेबे दुहे दुही को भल पाउथिबा बेले प्रतिश्रुति देइथिले जे विवाह करिबा पई किंतु विवाह दिन प्रेमिक बेद विवाह पई आसी नथिले जा फल प्रेमिक जनक अत्यंत रागी जाइथिले। परवर्ती खबर वीरता पई ओडिया पुओ विमल रंजन बेहरा शौर्य चक्र सम्मान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम तांकु सम्मानित करछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सामना को आसिला कुसुम कटेजर सत किए करथिले ओ काहा टंकार करथिले। मार्च मास 2023 रे ओएनजीसी इंधन उत्पादन संरक्षण और अपलोडिंग जहाज रे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं रिपोर्ट करथिले। जहाजर इंधन उत्तोलन व्यवस्था माछधरा जाल और फसिबारु हठात कार्य बंद करिथिबा पड़िथिला। एथिपई लोडित भारतीय नौसेनार सहायता जणा पड़िथिला। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना नहीं आसला खुशी खबर। सरकार देले बड़ निष्पत्ति। बहुत शीघ्र हितकारी माने पाइबाकू जाउचंदी प्रधानमंत्री आवास योजना घर। कौन आसी अपडेट आज विषय में आमे आपण मानकू देबाउ जाउछु जे जानिबा पई विषयटी को शेष जाय। एबे मोहन चरण सरकार आसु आसु एक्शन मोड रे ओडिसा रे क्षमता को आसी 100 दिन भितर सुभद्रा योजना लागू हेबो निर्देश देबा सहित पीएम किसान समनिधि योजना किस्ती टंका पठाइचंती एवं एही 100 दिन भितर राज्यर हजार हजार महिला 50,000 टंका पाइबे बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। एहारी भितरे आउ एक बड़ अपडेट सामना को आछि जे प्रधानमंत्री आवास योजना संपर्क में एक नुआ अपडेट आछि। परवर्ती खबर रथ यात्रा रे रहस्य जानतु केमिति आरंभ हला और कौन रही पुराणा मान्यता। एथिपाई बड़ दांड रे प्रस्तुति चूड़ांत प्रयोजन। पुरी मंदिर रे पालित द्वादश यात्रा मध्य रथ यात्रा तथा गुंडीचा यात्रा अन्यतम। केउ अनादि कालू चली आसी एही यात्रा। तेबे रथयात्रा सह अनेक मान्यता जड़ित रही। पोथी पुराण रचना और विषाद रथयात्रा को नहीं भिन्न भिन्न वर्णना करा जायछि। तेबे आज आमे रथयात्रार इतिहास पृष्ठर किछि रोचक तथ्य आपण मानकू सामने रखिबू जहाँ जड़े ओडिया हिसाब से आपण मते भी जानिबा उचित। आसंतु जानिबा केमिति आरंभ होइतिला विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा कौन रही एहार इतिहास। राजा इंद्रदमन निकटर एक शर्त रखिथिले जे विश्वकर्मा शर्त थिला मूर्ति निर्माण एक एकांतर ही करिवे। तांको कार्यकाल रे द्वार बंद रहिबो। जदि निर्माण पूर्व केही भूल रे भी द्वार खोली दिए तेबे से मूर्ति निर्माण कार्य अधारे ही रही पारिबो। परवर्ती खबर
ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଚିନି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଫାଇଲ। ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତନା। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରେସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ପଇସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ, ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବୀ ଓ ସହ ପ୍ରଭାବ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟପାଲି ସିଂହ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସଂଯୋଗ ନିୟୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସମିତିକ ପାତ୍ର। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେରଳର ସହବାହକାରଣ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିନୋଦ ତାୱଡ଼ଙ୍କ ବିହାର, ଅନିଲ ଓ ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ମେଘାଳୟ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ରୂପାନୀ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କୁମାର ଗୌତମଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବବିଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଜେଡିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିବା ବବି ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରବଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ମିଛ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ତରୁଣୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ନୋଟିସ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଣଙ୍କ ସରକାର କ୍ରାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣକାରୀ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମ ସହ ଉକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଖଟିଆ ସେବା ହେଉଥିବା ଭଳି ମିଛ ଖବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି କୋର୍ଟକୁ ରସଗୋଲା ଓ ମଧୁଶାଳା ଭାବେ ଚିତ୍ର କରି ସାଧାରଣ ପ୍ରବଚନ ଭାବମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇରାନ ରାଜନୈତିକ ସର୍ତ୍ତରେ ହେଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ରିଫର୍ମସ୍ ମଜୁମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ମଜୁମ ସେ ମୌଳିକବାଦ ବିବେଚନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଜଲଦି ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଇରାନକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଧରି ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ ସହ ବିବାଦ ଆସିଛି, ଯିଏ ଦେଶର ଶକ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ପୂର୍ବତନ ଆଣିବାକୁ ବୁଝାମଣା କରି ସୁପ୍ରିମ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିବେଚନା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଶିବସେନା ନେତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ନିହଙ୍ଗ ଶିଖ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବର୍ବର ଭିଡିଓ। ପଞ୍ଜାବର ଲୋଧି ଥାନାରେ ଜଣେ ଶିବସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଶିଖ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବର୍ବର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନେତା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ତତ୍କାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହଙ୍ଗା ଶିଖ ଖଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିବସେନା ତତ୍କାଳୀ ନେତା ସନ୍ଦେହ ତାପର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସମ୍ବେଦନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ନିହାତି ଶିଖର 2 ଜଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଶିଖମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ସି ମୁନା ଖାନଙ୍କ ଦମଦାର ଭାଷଣ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧମକ। ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ ମୋଦି। ଆକ୍ରମଣ ଢଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏମ୍ପି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ ଏଭଳି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ତାଳ ମିଶାଇଲେଣି। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ଏମ୍ସିଙ୍କୁ ମୁନା ଖାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଏବେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଗଦୀପଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁନା ଖାନ ନିଜ ଭାଷଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୂର ଠାକୁରଙ୍କ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରତି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉଚିତ ପ୍ରାସ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଠାବନଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାସ୍ୟ ମିଳିବ। ସମୃଦ୍ଧ କୁଶଳ ନୀତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସବୁ ଚାଷୀ କିଭଳି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସରିଲା ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସିବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କୋଚିନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏବେ କେବଳ କେରିୟର୍ର ଭୂମିକା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଓକିଲ ଡିଭିଜନ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ଜୁନ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ନୂଆ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ସଫା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି
ରଥଦାଣ୍ଡରେ ସେ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସଫେଇ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଚେତନ ପାଇଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଭୀତ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ 125 କୋଟି? କେଉଁ ଖେଳାଳି ପାଇବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା? ଖାନୱାଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦଳରେ କିପରି ଭାଗ ହେବ? କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା? ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ସିବିଆଇ ବ୍ୟତୀତ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଫିସ୍ ସହ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ 0% ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଲେ କେଉଁଝରର ଥାନା ଆଇଆଇସି। କେଉଁଝରର ଥାନା ଆଇଆଇସି ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଦଳି ଆବେଦନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଥାନାର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଲ୍ଟି ଗରା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଲୋକ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।